முன்னொரு காலத்தில் ஒரு இளைஞன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் ஒரு பயணி. இந்த உலகம் முழுவதையும் சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டவன். பல நாடுகளுக்கு செல்வது அவனது விருப்பமாக இருந்தது. ஒரு நாள் அவன் தெருவில் நடந்து செல்லும் போது ஒரு பெட்டியை பார்த்தான். அது ஒரு மந்திர பெட்டியாகும். அதனை திறந்தவுடன் அந்த பெட்டி அவனிடம் பேசத் தொடங்கியது. உனக்கு என்ன வேண்டும்? மந்திர பெட்டி பேசியதை கேட்டவுடன் அவன் பயந்து போனான். ஆனால் பெட்டியை தூக்கி எறிவதற்கு பதிலாக நன்றாக மூடி தன் சட்டை பையில் வைத்துக் கொண்டான். அடுத்தடுத்த நாடுகளுக்கு அவன் பயணம் செல்ல தொடங்கினான். இந்த பெட்டி என்கிட்ட திரும்பவும் உனக்கு என்ன வேண்டும்னு கேட்டா இந்த முறை நல்லதா உன்னை கேட்கணும். அவன் மந்திர பெட்டியை வெளியே எடுத்து திறந்தான். அது திரும்பவும் கேட்டது. உனக்கு என்ன வேண்டும்? என் தொப்பி முழுசா தங்கத்தால நிறையணும். உடனே அவனது தொப்பி முழுவதும் தங்க காசுகளால் நிறைந்தது. இப்பொழுது அவன் உலகில் எதை வேண்டுமானாலும் வாங்க முடியும். அவன் திரும்பவும் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தான். வெகு தூரம் பயணித்து ஒரு அடர்ந்த காட்டிற்குள் சென்றான். அக்காட்டின் முடிவில் ஒரு அழகிய மாளிகையை கண்டான். அது ராஜாவுடைய மாளிகை. ஒரு இளைஞன் தன் மாளிகையை சுற்றி சுற்றி வருவதை ராஜா பார்த்தான். நீ யார்? உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான். இல்ல ஒண்ணு இல்ல, சும்மா உங்க மாளிகைய பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். உனக்கு பிடித்திருந்தால் நீயும் ஒன்று கட்டிக்குள். உன்னால் முடியுமா? அந்த இளைஞன் பதில் ஏதும் கூறவில்லை. சூரியன் மறைந்து இரவு வந்தவுடன் அந்த மந்திர பெட்டியை எடுத்து திறந்தான். உனக்கு என்ன வேண்டும்? எனக்கு தங்கத்தால சுவர்கள் வச்சு அதுல வயற்கற்கள் பதிக்கப்பட்டு ஒரு மாளிகை வேணும். அதுல உள்ள பொருட்கள் எல்லாமே தங்கத்தாலும் வெள்ளியாலும் இருக்கணும். அவன் கூறியபடியே தங்க சுவர்களில் வைரக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட அழகிய மாளிகை தோன்றியது. பொழுது விடிந்தவுடன் சூரியனின் கதிர்கள் மாளிகையின் சுவர்களில் பட்டு தங்கமாய் அந்த இடமே ஜொலித்தது. ராஜா காலையில் கண் விழித்தவுடன் தன் அரண்மனைக்கு எதிரில் ஜொலி ஜொலிக்கும் ஒரு அற்புதமான அரண்மனையை கண்டான். உடனே சென்று பயணியை சந்தித்தான். ஒரு மிகப்பெரிய அரசனால்தான் இப்படி ஒரு தங்கத்தாலான மாளிகையை கட்ட முடியும் என்று எண்ணினான். தன் மகளை அவனது மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்டான். பயணியும் இளவரசியை திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த தங்க மாளிகையில் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்து வந்தான். ஆனால் ராஜாவின் மனைவிக்கு தன் மகள் மற்றும் அந்த பயணி மேல் பொறாமை ஏற்பட்டது. ஒரு நாள் இளவரசி அந்த மந்திர பெட்டியை பற்றி தன் அம்மாவிடம் கூறினாள். ராணி ஒரு வேலைக்காரிக்கு லஞ்சம் கொடுத்து அந்த மந்திர பெட்டியை திருடி வரச் சொன்னாள். வேலைக்காரியும் மந்திர பெட்டி இருக்கும் இடத்தை அறிந்து கொண்டாள். அதை திருடும் சமயம் பார்த்து காத்திருந்தாள். அதற்கான சமயமும் வந்தது. அன்று இரவு அனைவரும் தூங்கியவுடன் அந்த பெட்டியை திருடி கொண்டு வந்து ராணியிடம் கொடுத்தாள். ராணி மந்திர பெட்டியின் மூடியை திறந்தவுடன் பெட்டி பேசியது. உனக்கு என்ன வேண்டும்? என்னையும் என் கணவரையும் இந்த தங்க மாளிகையுடன் சேர்த்து எடுத்து செங்கடலுக்கு அப்பாலுள்ள இடத்தில் சேர்க்க வேண்டும். ஆனால் என் மகளையும் அவளது கணவனையும் இங்கேயே விட்டுவிட வேண்டும். அவர்கள் அங்கே வரக்கூடாது. பயணியும் இளவரசியும் எழுந்து பார்த்தால் பழைய அரண்மனையில் இருந்தனர். மந்திர பெட்டியையும் காணவில்லை. பயணி தன்னிடம் இருந்த பைகளில் எவ்வளவு தங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு தங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன் குதிரையில் தங்க அரண்மனையையும் மந்திர பெட்டியையும் தேடி புறப்பட்டான். பல நாடுகளில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. அவனது தங்கம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது. அவனது குதிரையும் ஓடுவதற்கு வலிவிழந்து விட்டது. சிலர் அவனிடம் அரக்கர்களிடம் கேட்குமாறு கூறினர். அரக்கர்கள் பல தேசங்களுக்கு செல்பவர்கள். அவர்களிடம் கேட்டால் ஏதாவது தெரியும். பயணியும் அரக்கர்களின் தேசத்திற்கு சென்றான். அங்கு ஒரு வயதான பெண்மணியை சந்தித்தான். நீ யாரு? இங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க? என் மகன் உன்னை பார்த்தா உடனே சாப்பிட்டுருவான். நீ புத்திசாலியா இருந்தா இங்க இருந்து ஓடிடு, திரும்ப வராத. ஆனால் அந்த இளைஞன் தன் சோக கதையை கூறத் தொடங்கினான். அவளது மகன் பயணம் செய்த இடங்களில் எங்காவது தங்க மாளிகையை பார்த்திருக்கிறாரா என்று கேட்டான். அவன் மாளிகையை பற்றி கூறும் பொழுது அந்த அரக்கன் அங்கு வந்தான். மனிதனை கண்டதும் தன் இரவு உணவுக்கு நல்ல வேட்டை சிக்கியது என்று நினைத்து மகிழ்ந்தான். ஆனால் அவனது தாய் பயணியின் நிலையை எடுத்து கூறி அரக்கனை தடுத்து நிறுத்தினாள். பயணிக்கு உதவி செய்யும்படி சொன்னாள். பயணியிடம் பயப்படாதே,
முன்னால் வந்து பேசு என்றாள். பயணியும் தைரியமாக அரக்கனின் முன் சென்று, எங்காவது தங்க மாளிகையை பார்த்திருக்கிறாயா என்று கேட்டான். ஆமா, நான் ஒரு தங்க மாளிகையை பார்த்தேன். அங்க இருக்கிறவங்களை எல்லாம் சாப்பிடலான்னு நினைச்சேன். ஆனா அந்த அரண்மனை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. என்னால அதுக்குள்ள போகவே முடியல. அப்படியா? நீ பாத்தியா? அது எங்க இருக்குன்னு சொல்லு. அது இங்கிருந்து செங்கடலுக்கு அந்த பக்கம் ரொம்ப தூரத்துல இருக்குது. பல நாடுகளை கடந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு செங்கடலை தாண்டி முடிவில் அவன் தன் அரண்மனையை கண்டான். ஆனால் அதற்குள் அவன் மிகவும் உருக்குலைந்து போனான். அவனை யாருக்கும் அடையாளம் தெரியவில்லை. அதனால் தன்னை தோட்டக்காரனாக அறிமுகம் செய்து கொண்டான். அரண்மனையில் ஏதாவது தோட்ட வேலை இருக்குமா என கேட்டான். அவனுக்கு அரண்மனையில் தோட்டக்காரனாக வேலை கிடைத்தது. அவன் அங்கேயே பல நாட்கள் வேலை செய்தான். மற்ற வேலைக்காரர்கள் மூலமாக மந்திர பெட்டியை பற்றி ஏதாவது செய்தி கிடைக்கிறதா என்று விசாரித்து பார்த்தான். ஒரு வேலையால் மந்திர பெட்டியை பற்றிய செய்தியை சொன்னான். அதனை பார்க்க வேண்டும் என்றான் பயணி. அந்த வேலையாலும் அவனை கூட்டிச் சென்று காண்பித்தான். பயணியும் அந்த மந்திர பெட்டியை ராணி ரகசியமாக வைக்கும் இடத்தை கவனமாக பார்த்து கொண்டான். அடுத்த நாள் இரவு எல்லோரும் உறங்கியவுடன் மந்திர பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வந்துவிட்டான். மந்திர பெட்டியை திறந்தான். மந்திர பெட்டியை திறந்தவுடன் பெட்டி பேசியது. உனக்கு என்ன வேண்டும்? என் மாளிகை திரும்பவும் பழைய இடத்துக்கே போகணும். ராஜா ராணி அவங்களோட வேலைக்காரங்க எல்லாருமே செங்கடல்ல மூழ்கி போகணும். அவன் கூறியவுடனேயே மனைவி இருந்த பழைய இடத்திற்கே தங்க மாளிகை வந்து சேர்ந்தது. அவனது பகைவர்கள் செங்கடலின் அடியில் மூழ்கி போனார்கள். ଜେସାକୁ ତେସା। ଏକ ସମୟର କଥା। ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି ଜଣେ ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଥିଲା। ମ୍ୟାଗ୍ଦା ନାମକ ତାର ଜଣେ ଚାକର ଥିଲା। ପିଲାବେଳେ ଚେଷ୍ଟର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ମାତ୍ର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ଏତେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚାକର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଶେଷରେ ଚେଷ୍ଟର ଦିନେ ହାଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏକ ଖଚରକୁ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ କିଣିନେଲେ। ଏବେ ଏହା ହେଲା କି ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଜର ରୋଜଗାର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା 3 ଜଣ ଚୋର ସେହି ହାଟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଖଚର କିଣିବାର ଦେଖିଲେ, ଜଣେ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଏହି ଖଚର ଆମର ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେବ? ଆମେ 3 ଜଣ 3ଟି ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ କହିବା କି ସେ କିଣିଥିବା ଖଚର ପ୍ରକୃତରେ ଗଧ ଅଟେ। ଦେଖିବ ଭାଇମାନେ, ଏହି ଖଚର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପାୟଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟର ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଚୋରଟି କହିଲା, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ହାଟରୁ କ'ଣ କିଣିଲ? ଏଇ ଖଚରଟି। କୋଉ ଖଚରଟି? ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଆପଣ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଅର୍ଥାତ୍? କାରଣ ମୋ ଦେଖିବାରେ ଆପଣ ଏକ ଗଧ ଧରିଛନ୍ତି, ଖଚର ନୁହଁ। ଗଧ? ମୂର୍ଖ କୋଟିକାର। ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ସହ ଦେଖାହେଲା। ଶୁଭଦିନ ମହାଶୟ, କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ହାଟରୁ। ହାଟରେ ଦରଦାମ କ'ଣ ଶସ୍ତା ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି କିଣିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏଇ ଖଚରଟି ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି। ହା, ଅଜୀବ। ଏହା ଖଚର ନୁହଁ, ଗଧ ଅଟେ। ଗଧ? ଏହା ତୁମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି ଏହାକୁ ଗଧ ବୋଲି କହିବ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚୋର ସହ ଦେଖାହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ହାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ହାଟରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ହାଟରୁ କ'ଣ ଆଣିଲେ?
ଏଇ ଖଚରଟି ଆଣିଲି, ଯାହାପରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଖଚର? ସତରେ କି? କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ବୋକା ବନଉଛନ୍ତି? ହଁ ସତରେ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଥଟ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବୋଧେ ଖଚର ଏବଂ ଗଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଗତ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତମେ ହେଉଛ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସେ କହିଲେ, ରଖ ଏଇ ପଶୁକୁ, ହାଟରେ ଠକିଥିବାରୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ଚତୁର ଚୋର ଖଚର ଉପରେ ବସି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚେଷ୍ଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚେଷ୍ଟର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତା ଚାକରକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଗଧକୁ ଖଚର ଭାବି କିଣିଲା ଏବଂ ସବୁ କାହାଣୀ କହିଲା। ଓ ସାର୍, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚୋର ହୋଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଚେଷ୍ଟର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା 2ଟି ଛେଳି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ମେଗ୍ଦାକୁ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଘୁଷୁରୀ ରୋଷ୍ଟ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ସେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଛେଳିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ହାଟକୁ ନେଇଗଲେ। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି 3ଟି ଚୋରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟର ଭାଇନା, ଆଜି ଏଠାରେ କେମିତି? ମୁଁ ହାଟକୁ ଆସିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ ଘରକୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଛେଳି ଉପରେ ନଦି ଦେଲେ ଏବଂ 3ଟି ଚୋର ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇ ମେଗ୍ଟିକୁ କୁହ ଘୁଷୁରୀ ରୋଷ୍ଟ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେଳିକୁ ଖୋଲିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚେଷ୍ଟର କିଛି ସମୟ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ସହ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଛେଳିଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହାଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଛେଳି ସେଠି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଘରେ ପଶିବା କ୍ଷଣି ଚେଷ୍ଟର ମାଗ୍ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ମେଗ୍ଡା, ମୁଁ ଛେଳିକୁ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲି ତାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ? ଚତୁର ମହିଳା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଘୁଷୁରୀ ରୋଷ୍ଟ ଓ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ଜଣ ଚୋର ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମାଂସ, ଓଭେନରେ ଥିବା କେକ୍ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମାଗ୍ଦାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଛେଳିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟରକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମହାଶୟ, ଆପଣ ଛେଳିକୁ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟର କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ କେତେ ବି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଏ କ୍ଷତିକୁ କେବେ ପୂରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ 50ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ଛେଳିଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଚୋରମାନେ 50ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଛେଳିଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୂତ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେମାନେ ହାଟରୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣି ସେହି ଛେଳି ପିଠିରେ ନଦି ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଛେଳିକୁ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଓ ତମେମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଦଳ! ତମେମାନେ ଭାବିଲ ବି କେମିତି କି ଗୋଟେ ଛେଳି ଜଣେ ଚାକରର କାମ କରିବ ବୋଲି? ଏବେ ତମେମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଜେସାକୁ ତେସା। କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏକଦା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଅମଳ ଶେଷ କରି ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୀତ ଓ ନାଚ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ଆଲବର୍ଟ ନାମକ ବାଳକ ସେ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବଳବାନ ଓ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ଝିଅମାନେ ତାହା ସହ ନାଚିବାକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ।
ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ଲୁସି। ତୁମେ ଏଠିକାର ନୁହଁ ବୋଧେ? ନା, ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ରାତିସାରା ବିଶ୍ରାମ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୃତ୍ୟ ନାଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଘୋଡ଼ା ଖୁରର ଜୋରରେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ନା, ରୁହ, ଗୀତ ଏବେ ବି ବାଜୁଛି, ଚାଲ ନାଚିବା। ହଠାତ୍ ଘରର ସମସ୍ତ କବାଟ ଗୋଇଠା ମାରି ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ଖଣ୍ଡା ଓ ବର୍ଚ୍ଛାର ସହିତ ଆଲବର୍ଟ ଓ ଲୁସି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୋ ଝିଅ ଉପରୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ହଟାଅ। ସୈନିକମାନେ ଆଲବର୍ଟକୁ ଲୁସିଠାରୁ ଦୂରେଇ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ତା ମୁହଁ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। ବାପା, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଆଲବର୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଜର୍ଜ ତୁମ ବାପା? ରାଜା ଜର୍ଜ ଲୁସିକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଦେଲେନି। ସେ ଆଲବର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି କରି ଚିଲେଇ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଗୋଟେ କୃଷକ ସହ କରିବି? କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ? ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ବୋକା ବାଳକ, ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗାଁ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ କେବଳ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିପାରିବ। ତାପରେ ରାଜା ଜର୍ଜ ଲୁସିଙ୍କୁ ବାହୁରେ ଧରି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲେ। ହେ ରାଜା, ଯଦି ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବି ତ? ରାଜା ଜର୍ଜ ଅଟକି ଯାଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ହାତ ମାରି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି, ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗ ରାଜକୋଷରେ ସୁନା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଗଦା ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁକୁଟ ଓ ଅଳଙ୍କାର ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ତୁମେ ବାକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିପାରିବ ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିବ। ଏହା ମୁଁ ନିହାତି କରିପାରିବି। ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ରାଜା ଜର୍ଜ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ପଳେଇଲେ। ଘରଟି ଏତେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଲବର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁଛ? ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ? ରାଜା ପୁରୁଣା ମହଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ଜାଣିଛ କି ତମେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ ସେଠାରେ ଘର କରିଛି। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ? ଯଦି ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ ଅଛି, ତେବେ ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଠାଉଛନ୍ତି? ହଁ, କାରଣ ରାଜା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ତମେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ବିବାହ କର ବୋଲି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ ତୁମ ଉପରେ ନିଆଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ଆଲବର୍ଟ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଲୁସିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବି। ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ବି। ହୁଏତ ଆଲବର୍ଟ ହିଁ ଉଜ୍ଜଳ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ପରଦିନ ଆଲବର୍ଟ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା 100 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବିପଜ୍ଜନକ ବରଫ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଆଣିନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବରଫ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଥଣ୍ଡାରେ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଆଲବର୍ଟ ହିଁ ଉଜ୍ଜଳ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ନଦୀରେ ନ ପଶିଗଲା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଲବର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଜମିଯିବ। ବରଫ ନଦୀ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ନା, ମୁଁ ମୋ ଖଣ୍ଡା ହଜାଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡ୍ରାଗନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ରାଗନ ସାମ୍ନାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଦୁର୍ବଳ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପହଁରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ସେ ପହଁରି ପହଁରି ନିଜକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ରାଜକୋଷର ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ ଦେଖିପାରୁଛି। ସବୁଜ ଘାସର ରାସ୍ତା ଡ୍ରାଗନର ନିଆଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଳା ହୋଇଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ହଠାତ୍ ଆଲବର୍ଟ ଡ୍ରାଗନର ପାଦର ଆବାଜ ଏବଂ ବିରାଟ ପରର ପବନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ମୋତେ ଏବେ ଏକ ଖାଲରେ ଲୁଚିବାକୁ ହେବ। ଖାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ମାତ୍ର ଆଲବର୍ଟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଅତି କମ୍ରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ତ ପାଇଲା। ଯେତେ ଯାଏଁ ଡ୍ରାଗନର ପାଦ ଆବାଜ ଥମି ନ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଏହି ଜାଗାରେ
ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଖାଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ଏହାକୁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କେମିତି ସେ ଡ୍ରାଗନ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଏବଂ ନ ଜଳି ଖଜଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରାଗନର ଘର ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ରୁହ, ସେଠାରେ ଥିଲା କି ତାହା ରାଜକୋଷ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ଖଜଣା ଅଛି? ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାଷ ଜମିରୁ ଆଲବର୍ଟ ପାଳଭୂତକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ସେ ଚୋରି ଛପି ପାଳଭୂତକୁ ରାଜକୋଷ ଭିତରେ ଡ୍ରାଗନର ଆଖି ଆଗରେ ଖଜଣାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ରଖିଦେଲା। ଏହା କ'ଣ? ଏକ ବ୍ୟାରେଲ? ମୁଁ ବ୍ୟାରେଲର ଉପର ଭାଗକୁ କାଟିଦେବି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗନ ପାଖରେ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାରେଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଡ୍ରାଗନର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ଭାବିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଗନ ଉଠିଲା ସେ ଭାବିଲା ପାଳଭୂତଟି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଏବଂ ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାହା, ଏବେ ଡ୍ରାଗନ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାରେଲ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଖଜଣା ସହ ପଳେଇ ଆସିବି। ପାଳଭୂତ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ବ୍ୟାରେଲକୁ ଖଜଣା ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ରାଜକୋଷରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କଲା, ହେଇ ଡ୍ରାଗନ, ଏଠାକୁ ଆସ ଏବଂ ମୋତେ ଧର। ଆବାଜ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଡ୍ରାଗନ ଆଲବର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଖଜଣାର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଲବର୍ଟ ଡ୍ରାଗନର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ବ୍ୟାରେଲ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଗନ ନିଆଁ ବାହାର କଲା, ବ୍ୟାରେଲରେ ନିଆଁଟି ବାଜି ଡ୍ରାଗନ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଜଳେଇ ଦେଲା। ଆରେ ବାହ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହା କାମ ଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀ ଲୁସିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିଚାର କକ୍ଷକୁ ଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାକରକୁ କାଠ ବାକ୍ସଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆଲବର୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ଡ୍ରାଗନକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ଲୁସି ଭିତରକୁ ଆସି ଆଲବର୍ଟକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ବି ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଲ। ଯଦିବା ଆଲବର୍ଟ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ନଥିଲା, ସେ ସେଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ବିବାହ କଲା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖଜଣା ଓ ପୁରୁଣା ରାଜକୋଷ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେ ଯାଏଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲେ। ଠେକୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆ ଭଗବାନ ରହୁଥିବା ମହଲକୁ ଗଲା, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ତୁମେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ପରିଚାଳକ। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କେମିତିକା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋତେ ଚାଲାକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଦିଅ। ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ତୁମେ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଜାତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇବି। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ କି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବିନି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ 5ଟି ନୀଳପକ୍ଷୀ, 5ଟି ଧଳା ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ତୁମ ପରି ବଡ଼ ମହୁମାଛି ଆଣିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଆଣିବି, ମୁଁ ହାରିବିନି। ଠେକୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖରେ ପଶିଲା। ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଆସି ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଓ ଯାଆନ୍ତି। 5ଟି ନୀଳପକ୍ଷୀ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସି ପାଣି ପିଇଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଜାଣିଲି ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ। ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସେମାନେ ସେତେ ବେଶୀ ନୁହନ୍ତି। 5ଟି ନୀଳପକ୍ଷୀ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ହେ ଠେକୁଆ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଘଟଣା କ'ଣ?
କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ମତେ ଜଣେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେମାନେ ଥକିଯିବ। ତୁମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ କି? ଆମେ କେବେ ଥକୁନା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ୁ। ଆମେ କେବେ ଉଡ଼ିଲେ ଥକୁନା। ଆମେ ତୁମ ସହ ଯିବା ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯିବ। 5ଟି ନୀଳପକ୍ଷୀ ଠେକୁଆ ଚାରିପଟେ ହସି ହସି ନାଚିଲେ। ଭଲ। 5ଟି ଧଳା ପ୍ରଜାପତି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲରୁ ମହୁ ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ। ୱାଓ, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମାତ୍ର ମତେ ଲାଗୁନି ସେମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। 5ଟି ଧଳା ପ୍ରଜାପତି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ହେ ଠେକୁଆ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଘଟଣା କ'ଣ? କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଦୟାକରି କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ମତେ ଜଣେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେମାନେ ଥକିଯିବ। ତୁମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ତୁମେ ଗମ୍ଭୀର ନାହଁ ବୋଧେ? ଆମେ କେବେ ଥକୁନା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ୁ। ଆମେ କେବେ ଉଡ଼ିଲେ ଥକୁନା। ଆମେ ତୁମ ସହ ଯିବୁ, ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ। 5ଟି ପ୍ରଜାପତି ଠେକୁଆ ଚାରିପଟେ ହସି ହସି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଲ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ଆସି ଫୁଲରୁ ମହୁ ପିଉଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହୁମାଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ଏହା କରିପାରିବ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ମହୁମାଛି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ହେ ଠେକୁଆ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଘଟଣା କ'ଣ? କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଦୟାକରି କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଣେ ମତେ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଥକିଯିବ। ତୁମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ନା, ତୁମେ ପାରିବନି। ମୁଁ କେବେ ଥକେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ଆରେ ରୁହ, ତୁମେ ତ କହିନ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପହାର। ଏହା ଭଲ ନା ଖରାପ? ଓ, ବହୁତ ଭଲ। ରାତି ହେବା ଆଗରୁ ଯିବା। ଠେକୁଆ 5ଟି ନୀଳପକ୍ଷୀ, 5ଟି ଧଳା ପ୍ରଜାପତି ଓ ଏକ ବଡ଼ ମହୁମାଛିକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଭଗବାନ 5ଟି ପକ୍ଷୀ, 5ଟି ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ମହୁମାଛିକୁ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସବୁ ଆଣିଛ। ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା। କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବି, ତେବେ ତାହା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। କେମିତି? କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ, ମାତ୍ର ଏହା ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ। ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠେକୁଆ ବିଜୟ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବିନା ଦାନ୍ତବାଲା ରାକ୍ଷସ। ଏହା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୁକୁରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରମାନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଓ କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକର ଲିଓନାର୍ଡୋ ନାମକ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଥିଲା, ଯିଏ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ବି ତା ଦାନ୍ତରେ ଧରି ପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ କୃଷକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା,
ଆସନ୍ତା କାଲି ହିଁ ମୁଁ ଲିଓନାର୍ଡୋକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, କାରଣ ସେ ଏବେ ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁକୁର ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା ଓ ସେ କହିଲା, ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସେବା କରିଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ତମେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ। ତା ମୁହଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବି ଚୋର ନାହିଁ ଯିଏକି ତାକୁ ଡରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମର ସେବା କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛେ। ବିଚରା କୁକୁର ଖରାରେ ଶୋଇ କୃଷକର ସବୁ କଥା ଶୁଣିନେଲା ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି କାଲି ତାର ଶେଷ ଦିନ। ତାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ବିଲୁଆ, ଯାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଓ ତାର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ବିପଦରେ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ କିଛି ଭାବି ରଖିଛି। କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ତୁମ ମାଲିକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କୁଟା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ ଘରେ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଆକୁ ଛାଇରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ତୁମେ ଆଗରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସିବି ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଉଠେଇ ନେବି। ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଫେରେଇ ଦେବି ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ଫେରେଇ ଦେବ। ସେମାନେ ଭାବିବେ ତମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। କୁକୁରକୁ ଯୋଜନା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେମିତି କଲେ ଯେମିତି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଲୁଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଧରି ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖି କୃଷକ ଡରି ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲା, ଏବେଠାରୁ ତୋର କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଏଠାରେ ଆରାମରେ ମନ ଖୋଲି ରହି ଖାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଲିଓନାର୍ଡୋ ପାଇଁ ପାଉଁରୁଟି ସୁପ୍ ବନାଅ, ଯେମିତି ତାକୁ ଚବେଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏବଂ ମୋ ବିଛଣାରୁ ଯାଇ ତକିଆ ନେଇ ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି। ତା ପରଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଲିଓନାର୍ଡୋ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ସେ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଲୁଆ ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଓ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ ଆଖି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ମାଲିକର ଗୋଟେ ମୋଟା ମେଣ୍ଢା ଉଠେଇବି, ତୁମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଲିକର ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବି। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା କି ବିଚରା ବୁଢ଼ା କୁକୁର ତା ସହ ସହମତି ନ ହେବାର ମଜା କରୁଛି। ତେଣୁ ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲିଓନାର୍ଡୋ କୃଷକକୁ ବିଲୁଆର ମନୋଭାବ କହି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷକ ବିଲୁଆକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆକୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସେ କୁକୁରକୁ କହିଲା, ଏବେ ତୋତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବିଲୁଆ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରିକୁ କୁକୁର ପାଖକୁ ପଠାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। କୁକୁର ଓ ବିଲୁଆ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ କୁକୁର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି ବିଲୁଆ କହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା କୁକୁର ଆଡ଼ୁ କହିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ 3 ଗୋଡ଼ିଆ ବିଲେଇକୁ ଛାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ବିଚାରୀ ବିଲେଇ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ତା ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଲେଇର ହଲୁଥିବା ଲାଞ୍ଜକୁ ଦେଖି ଖଣ୍ଡା ବୋଲି ଭାବିନେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରୀ ବିଲେଇ ତା 3 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉଠାଉଛି। ତେଣୁ ସେ 2 ଜଣ ଡରିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରି ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା ଓ ବିଲୁଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କୁକୁର ଓ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କାହାକୁ ନ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରି ନିଜକୁ ବୁଦା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଲୁଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ତାର ଗୋଟିଏ କାନ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଭଲରେ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ଘୁଷୁରି ତା କାନ ହଲେଇ ଦେଲା। ବିଲେଇ ଭାବିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ମୂଷା ଯାଉଛି, ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ଜୋରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କଷ୍ଟରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଦୟାକରି, ବିଲୁଆ ସେଠି ଗଛ ଉପରେ ଅଛି। କୁକୁର ଓ ବିଲେଇ ଗଛ ଉପରେ ବିଲୁଆକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ।
ସେ ଡରି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ଲିଓନାର୍ଡୋ ତା ମାଲିକ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିଗଲା। କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯାଦୁର ପୋଖରୀ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜସ୍ମିନ୍ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ରାଜକୁମାରୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ତାର ବାପାର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଜିଦି ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଏକ ଯାଦୁଗର ଆସିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଯାଦୁର ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଯାଦୁର ପୋଖରୀର କଥା ଜଣାଇବା ଲାଗି ଆସିଛି। ତ କଥା ଏମିତି କି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଝିଅ ଜସ୍ମିନ୍ ସେହି ଦରବାର ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ଓ ସେ ସେହି ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ଦେଖିନେଲା। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯାଦୁର ପୋଖରୀ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଯାଦୁଗରର ପୁରା କଥା ନ ଶୁଣିକି ସେ ତାର କକ୍ଷକୁ ପଳାଇଗଲା। ମତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯାଦୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଜସ୍ମିନ୍ ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଯାଦୁର ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିପହର ଯାଏଁ ନିଜର ପକେଟରେ କିଛି ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ କେକ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବର୍ଗର, ପିଜା, ବିରିୟାନୀ, ଚକୋଲେଟ୍, ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ବହୁତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସୂଚନାକୁ ସେ ପଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ସେଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା। ଯାଦୁର ପୋଖରୀ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ଖାଦ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ଭୋକ ଅଛି ବାକି। ହଠାତ୍ ପୋଖରୀରୁ ଏକ ଯାଦୁର ମାଠିଆ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ପୂରଣ କରିଦେଲି ଇଚ୍ଛା ତୁମର, ଯାହା ମାଗିଥିଲ ତୁମେ। କିନ୍ତୁ କରିବ ସୂଚନାର ପାଳନ, ଯାହା ମୁଁ ବନେଇଛି। 3ଟି ଯାଦୁର ଶବ୍ଦ କହିବ, ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଟ୍ୱାଙ୍ଗ। ଯାଦୁର ମାଠିଆ କରିବ ଆରମ୍ଭ, ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେବ, ଭୋକ ତୁମର ମାରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କହିବ ଆଉ ରହିଯା ମାଠିଆ, ରହିଯା। ନହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବି। ଜସ୍ମିନ୍ ତାଙ୍କର ମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଯାଦୁର ମାଠିଆ ବିଷୟରେ ହିଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯାଦୁର 3ଟି ଶବ୍ଦ କହିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଯାଦୁର ମାଠିଆରୁ ଚକୋଲେଟ୍, କେକ୍ ଆଉ କୋକୋ ପାଉଡର ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜସ୍ମିନ୍ ଲଉଟି ପଡ଼ି ଆଉ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ତା ଓଜନ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋଟା ଝିଅକୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ତାର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପାଖକୁ ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ ନିଜର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିଛ? ବାପା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ଯାଦୁର ପୋଖରୀକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲି। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ସେହି ମାଠିଆକୁ ଖାଇବା ମାଗୁଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ମାଠିଆକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଅଟେ। ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ କେବେ ବି କାହାରି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଯାଦୁଘରର ସେ ଯାଦୁର ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁରା କଥା ଶୁଣିନ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଯାଦୁର ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେହି ପୋଖରୀ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ବି ଅଛି। ତାହା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁର ପୋଖରୀ ଅଟେ। ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ରାଜକୁମାରୀ, ଏବେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି।
ରାଜା ତାଙ୍କ ନିଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେଇ ମାଠିଆକୁ ନିଅ ଆଉ ଜଳାଇ ଦିଅ। ସିପାହୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିଲେ ଆଉ ସେହି ମାଠିଆକୁ ଜଳାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ପୁରା ତରଳିକି ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ପୁରା କଥା ନ ଶୁଣି କୌଣସି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଲା। ଅଳସୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅଳସୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାମ ଜାଗାରେ ଶୋଇବା ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି କଥାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଆରେ ତମେ ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛ? ଉଠ, ସାରା ଗାଁର କୃଷକ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷେତକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆରେ ଉଠ ନା, ଉଠିଯାଅ। ଓହୋ, କ'ଣ ହେଲା? ସକାଳ ସକାଳ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ। ତୁମ ସହ କଥା ହବାଟା ହିଁ ବେକାର। ରାଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଫେରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ମିଳିଲେ। ପ୍ରଣାମ ସାଧୁ ବାବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ, ଆମକୁ ବି ଥରେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖ, ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେଣି, ଉଠ। ଆରେ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ସାଧୁ ଖୁସି ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କ'ଣ ତୁମ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାଗ, ନିସଙ୍କୋଚ ହୋଇ ମାଗ। ବାବା, ମୋତେ ଜଣେ ସେବକ ଦରକାର, ଯିଏ ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଜିନ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତାକୁ ଫାଙ୍କା ବସେଇବନି, ନହେଲେ ଇଏ ତୁମକୁ ହିଁ ଖାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ସାଧୁଙ୍କର ଯିବା କ୍ଷଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିନ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ। ହଁ ମାଲିକ। ଯାଅ, କ୍ଷେତରେ ହଳ କରି ଆସ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ। ହେ ହେ, ଆଜି ତ ମୋ ହାତରେ ଜିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଆରାମ କରିପାରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଜିନ୍ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ତମେ ଫେରି ଆସିଲ, କ'ଣ ହେଲା? କାମ ହେଇଗଲା ମାଲିକ। କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ପୁରା ହେଇଗଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାର ସବୁ କାମ ଦେଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ଫଟାଫଟ ସେ ସବୁ କାମକୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା କରି ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଫସିଗଲି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମାଲିକ, ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କିଛି କାମ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇଦେବି। ତମେ ତୁମର ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିସାରିଲଣି। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତବଲା ବଜାଅ। ଏତିକି କହିବା କ୍ଷଣି ଜିନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଣ୍ଡରେ ତବଲା ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ଖୁବ୍ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ ତ ସତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲ। ଆରେ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ, ତୁମେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ଏ ଜିନ୍ ଠାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ଇଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବ। ୟାଠାରୁ ପିଛା ଛଡ଼େଇବ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ନିଜେ ଆଜିଠାରୁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବି। ଜଲ୍ଦି ୟାଠୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ, ରୁହ ଜିନ୍, ଯାଅ ଆମ କୁକୁର କଲ୍ଲୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକାଣୀ। ଜିନ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କଲ୍ଲୁ କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
अरे ये तो 2 मिनिट रे सब काम पूरा कर दिए। ये तुमे केमितिका कथा कहूच? भला कुकुरर लांगुड़ केबे सीधा हेलानी? एबे प्रतिज्ञा करिछ तुमे, एबे सब काम तुमे निजे ही करिवो, मने अछि ना? मते भलरे मने अछि, मु सब काम निजे करिबी। ଭଲ ଭୂତ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା ଯୋଉଠି ରାଧେ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତା କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଭଲ ହଉନଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆମର ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ଦୂର ହବ? ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଘରେ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ବି ପଇସା ନାହିଁ କି ତା ବାହାଘର କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ରାଧେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ବହୁ ସମୟ ଯାଏଁ କାମ କରିବା ପରେ ବି ତା ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଆସେ। ଦୁଃଖିତ ରାଧେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ସାହା। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ବି ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କି କାମକୁ? ମୋ କ୍ଷେତକୁ ସବୁଜ କରିଦିଅ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଭଗବାନ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରାଧେର ସାଙ୍ଗ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ ରାଧେକୁ ସେଠି ବସିବାର ଦେଖିଲା ଓ ଡାକିଲା। ଆରେ ରାଧେ, ଘରକୁ ଯିବୁନି କି? ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲୁଣି ନଦୀ କୂଳରେ ଭୂତ ରହେ। ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଏଠୁ। ଭୂତ ଫୁତ କିଛି ନଥାଏ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବସିଥିଲା, ଯିଏ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନେଲା। ତାପରେ ସେ ରାଧେକୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ତମେ ଭୂତକୁ ଡରନି? ତମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଓନି? ନା, ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରାଧେ ତା ଦୁଃଖ ଭୂତକୁ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହେଇ ନିଅ, ଏଇ ମଞ୍ଜି ତମ କ୍ଷେତରେ ପକାଇଦେବ, ଆଉ ଏଇ ସୂତାଟି ତମ ଝିଅ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖ, ମୋର କୌଣସି ବି କଥା ତମେ କାହାକୁ କହିବନି। ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ସେମିତି କରିବି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଧେର କ୍ଷେତ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପୁରା ଗାଁରେ ତା ଫସଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତା ଘର ଅଗଣାରେ ଧୁମଧାମରେ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ। ଆସିଗଲ ତମେ, ସାବାସ୍, ତମେ ତ ବହୁତ ସାହସୀ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ମୋ କ୍ଷେତ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତୁମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ତ ତମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲ ବାପା। ଝିଅ, ଏହି ଗଛ ପାଖରେ ତୋର ପିଲାବେଳ କଟିଛି। ଏ ଗଛ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଗଛ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ଭୂତ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା କି ସେ କାହାକୁ ତା ବିଷୟରେ କହିନାହିଁ। ଆଉ ଭୂତକୁ ତା ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲା, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ନୁହେଁ, ଭଲ ଭୂତ ଥିଲା। ଲୋଭୀ ଚାହାବାଲା। ଭାଗଲପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ଜନବସତି ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଜାର ବସୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆଖପାଖର ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ପରିବା, ଧାନ, ମାସକର ସଉଦା ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଅଲଗା ଦୋକାନ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଠେଲା ପାଖରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ବୋଧେ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖେ। ଆରେ ଭାଇ, ଟିକେ ହଟ ତ। ଚା, ଗରମ ଗରମ ଚା, ଗରମ ଗରମ ଚା, ମଲାଇ ବାଲା ଚା, ମାଟି କପ୍ରେ ଚା, ଚା ନିଆ ଚା। ମଙ୍ଗତରାମ ମନ ହିଁ ମନରେ ଭାବେ କି ଗୋଟିଏ ଚାହା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼। ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଚାହା ଦେଲ। ଯେତେ ସଙ୍କଟ ଆସୁ ପଛେ ଗରମ ଚାରେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ପିଇ ନିଆ ଗରମ ଗରମ ଚା। ବାହ ଭାଇ, ମଜା ଆସିଗଲା। କି ସ୍ୱାଦ ଏ ଚାହାର। ତୁମ ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି।
ଏମିତି ଅଶୋକ ପୁରା ସପ୍ତାହର ରୋଜଗାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ କମାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଟିକେ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଲୋଭ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଉନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋ ଚାହା ପାଇଁ ପାଗଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମୋ ଚାହା। ମାତ୍ର ଏତିକି ପଇସାରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇପାରିବିନି। କିଛି ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଅଶୋକର ଲୋଭୀ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଦଳିଯାଏ। ମାଟିର କପ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ପାଉଡର ଆସେ। ଭଲ ଚାହାପତି ଜାଗାରେ ନକଲି ଚାହାପତି ଆସେ। ଏବେ ତା ସହ ଚାହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଚାହା ନିଅ, ଚାହା, ଗରମ ଗରମ ଚାହା। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ବି ମଙ୍ଗତରାମ ଅଶୋକ ଠେଲାକୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ଏଥର ତାକୁ ଚାହାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ 3ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପରେ କ'ଣ କଥା? ଏ ଚାହା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି? ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମଙ୍ଗତରାମ ଅଶୋକର ପିଛା କରେ। ସେଠି ଅଶୋକର ଚାକର ଛୋଟୁ ଓ ଅଶୋକର କଥା ମଙ୍ଗତରାମ ଶୁଣେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଣ ଛଟୁ, ଏବେ ଅଧା ଦିନ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଅଧା ଦିନ ବାକି ଅଛି। ବହୁତ କମ୍ ରୋଜଗାର ହୋଇଛି ଏଯାଏଁ। ଆହୁରି ଚାହା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଲିକ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମୋତେ ପଶାନ୍ତୁନି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଛି। ତୁ ଚୁପଚାପ ନିଜ କାମ କର। ୟାର ଅଧିକା ପଇସା ବି ଦେବି ମୁଁ। ପାଉଡର କମ୍ ଅଛି ଯଦି ପାଣି ବେଶୀ ଢାଳ ଓ ଚା ବିକ୍ରି କର। ଅଶୋକ ଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗତରାମ ଛଟୁକୁ ଦେଖା କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଏହି ବିପଦରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନାଏ। ତାପର ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଠିକ୍ ଅଶୋକର ଆଗରେ ମଙ୍ଗତରାମ ମଧ୍ୟ ଠେଲା ଲଗାଏ। ଚାହା ନିଅ, ଚାହା। ଗୋଟିଏରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହା ମାଗଣା। ନିଜେ ପିଅ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବି ପିଆଅ। ମାଟି କପ୍ରେ ଚାହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗତରାମର ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ବାଃ, କେତେ ବଢ଼ିଆ! ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ମାଗଣା ବି ମିଳୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଅଶୋକ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଯାଏ ଓ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷରୁ ଠେଲା ଲଗେଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ତୁମ ଠେଲା ହଟାଅ। ଆଉ ପୁରା ମୋ ଚାହା ପରି ଚାହା କେମିତି ବନେଇଲ? ମୁଁ ତୁମର ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ। ଆଉ ଏ ଠେଲାର ଚାହା ବି ତୁମ ଚାକର ଛୋଟୁ ହିଁ ବନେଇଛି। ତୁମ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ ତା ବେଇମାନର କାହାଣୀ। ମୋ ମାଲିକ ଲୋଭରେ ଆସି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଚାହା ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଥିରେ କେବେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ତ କେବେ କ୍ଷୀର ପାଉଡରରେ ଚାହା ବନେଇବାକୁ ଅଧିକା ପଇସା ବଦଳରେ କମ୍ ଚାହା ଦେବାକୁ କୁହ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କହୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଶୋକର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପଇସା କେବେ ରୁହେ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଓ ବଗ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ବିଲୁଆ ଓ ଶ୍ରୀ ବଗ। ବିଲୁଆ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା ଓ ବଗ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲା। ଦିନେ ବିଲୁଆ ବଗକୁ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବି ଖାଇବାକୁ ଡାକି ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପସନ୍ଦ କରିବ? ନିହାତି। ମାତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ତାହା ତୁମେ ଗଲେ ଜାଣିବ। ମୁଁ କେବେ ଓ କେତେବେଳେ ଆସିବି? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଦେଖା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଦେଖା ହେବ। ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ନିହାତି। ପରଦିନ ବଗ ବିଲୁଆ ଘରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନମସ୍କାର, ଆସ ବସ। ଖାଇବା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। କୁହ, ତୁମେ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନେଇଛ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସୁପ୍ ବନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଗ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଲା ସେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ସୁପ୍ ବହୁତ ଚେପ୍ଟା ଥାଳିରେ ଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା? କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ମୋ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟରେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ
ଚାଲ ହେଲେ ତମେ ତମ ଥଣ୍ଟ ଏ ଥାଳିରେ ଭିଜେଇ ତ ପାରିବ ନା ହଁ ନା? ହଁ ମାତ୍ର ହଉ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଭାବୁଛି କି ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପସନ୍ଦ କରିବ। ନିହାତି। କାଲି ରାତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ବଗ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତାପର ରାତିରେ ବିଲୁଆ ବଗ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆସ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କ'ଣ ବନେଇଛ ତମେ? ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅତିଥି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଛି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସୁପ୍। କ'ଣ ସତରେ? ହଁ ଆସ ବସ, ଖାଇବା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବିଲୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଖାଇବା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଜାରରେ ବଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ମୁହଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ସୁପ୍ ତ ସତରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ମୁହଁ ତ ଜାର୍ ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ସତରେ? ଚାଲ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମେ ଜାର୍ଟାକୁ ବାହାରୁ ତ ଚାଟି ପାରିବ। ଏବେ ବିଲୁଆ ବଗର ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ଚାଲାକିରେ ଶାନ୍ତ ରହିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭାବିଲା। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଲି ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସ। ମୁଁ ଆସିବି, ମାତ୍ର ଏବେଠାରୁ ମୋ ଥାଳି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି। ତେଣୁ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଗ ବିଲୁଆ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା। କେମିତି ଅଛ ସାଙ୍ଗ? ଆସ ବସ, ଖାଇବା ପାଖାପାଖି ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ତ କୁହ, ତମେ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନେଇଛ? ଚଟପଟା ବଗ ଖିଚୁଡ଼ି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମ୍ ଅଛି, ବଗ। ହଁ ମାତ୍ର ବଗ ତ ମୁଁ ହିଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବିଲୁଆ ଏମିତି କହି ବଗ ଆଡ଼କୁ ଭୋକିଲା ନଜରରେ ଅନେଇଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଘର ବାହାରୁ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା ଓ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗର ପିଛା କଲା ଓ ତାକୁ ଧରି ନେଲା। ବହୁ ଡେରି ପରେ ବିଲୁଆ ଘରକୁ ଆସିଲା ଓ ତା ମୁହଁରେ ପର ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଟେବୁଲରେ ବସିଲା, ରୁମାଲ ଖୋଲି ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବଗ ଖିଚୁଡ଼ି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ଚତୁର ସହିତ ଚତୁରତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା।